क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जे साडे वीर भरा चुप पाना तेरे बयानां दे उत्ते, ओहदा मतलब ये है कि तू औरत आ ते साडे धर्म ने औरत दी कदर करनी सिखाई आ। साडे वीरां नूं ਉਹ तेरी कदर कर रहे आ ते किते ਇਹ ना हो जे तैनूं सोधा लाउण दी गल आ जे। तुसीं सोचोगे कि एक औरत ही औरत दे पिछे क्यों पैंदी आ, की कारण आ? कई बारी इस तरह के मोड़ आ जाते आ कि कई औरतां जिहड़े वो गलत ते भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिन्हां दे विच कंगना रनौत मेन एक आ। मोदी सरकार की गल आपां बाद च करदे हां, पहलां आपां कंगना रनौत की गल करांगे। कंगना रनौत ने कहा कि जिहड़ी असल आज़ादी आ वो 2014 दे विच आई आ, मोदी सरकार आउण ते आज़ादी आई है। सो जिथे ने शहीदां नूं अपमानित किया, जिहड़े 121 शहीद जिन्हां ने फांसी का रस्सा चुम्या, जिन्हां ने शहादत लई, उन्हां शहीदां नूं इन्हें अपमानित किया, जिहदे विच 97 शहीद जिहड़े वो पंजाब दे होए ने। मैनूं लगदा इदू वड्डी अकलवान कोई बीबी नहीं हो सकदी जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराया, जिन्हां ने फांसी दे रस्ते चुम लए, जिन्हां ने धर्म जात लिंग नूं नहीं देखिया, जिन्हां लोकां दा एक सुपना सी नवां स्वराज आउणा चाहीदा, आज़ादी आउणी चाहीदी, इनकलाब आउणा चाहीदा, जिन्हां नूं आपे वार के जिन्हां ने सरदारियां सानू दे गए, जिहड़े ओ शहीद मैने नहीं रखदे कंगना रनौत लई। कंगना रनौत लई मैने रखदा तां एक मोदी। पर मैं कहना चाहुंदी हां भैणे कंगना रनौत, तू अगे एक बयान दिता सी ते तेरा हशर की होया सी। तैनूं असी उदों भी कहा सी भी कंगना जिहड़ा वो कच दा हुंदा ते टुटन लग्या देर नहीं लगदी, इधर कड़े आ सर्वलोह दे। सो यही गल मैं अज कंगना नूं कहनी चाहुंदी हां भी कंगना, तख्तों राज बदलदियां टाइम नहीं लगदा। ये उतले दा ना बड़ा वधिया करिश्मा हुंदा, राजो नरक। बयान दे के की साबित की करना चाहुंदी आ? व्यू चाहुंदी आ, कमेंट चाहुंदी आ, की चाहुंदी आ? भी तू एक बार सीख घसाई ते भी सीख घसाती ते डब्बू कुत्ता कंन ते एक बार चवाती बाल दो। ओ भैन मेरिए, जे लड़न दी हिम्मत रखदी आ ना, मुकाबला करना तां मैदान च आके कर। ऐदां दे भड़काऊ बयानबाजियां करनियां छड्ड दे, क्योंकि इन्हां भड़काऊ बयानबाजियां दे विच ना तां तैनूं कुछ हासिल अज होना ते ना कल होना। कुरबानियां देनियां बहुत औखियां ने, आज़ादियां लैनियां बहुत औखियां ने। जिन्हां ने फांसी दे रस्से चुम्मे उन्हां नूं पुछ, जिन्हां ने बलिदान दिते उन्हां नूं पुछ, जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़े उन्हां नूं पुछ, जिहड़े उबलदियां देगां च बाले गए उन्हां नूं पुछ, जिहड़े तत्तियां तवियां ते बैठ गए उन्हां नूं पुछ। ओए तूं मोदी राज नूं आज़ादी दा राज दसदी आ? हुण तैनूं मैं दसदी हुण मोदी सरकार दा राज की आ? तानाशाही राज आ बीबा एक। की 26 दी काल किसानां दी दित्ती होई आ, किसानां नूं तंग नहीं कीता जा रिहा? एक पासे असीं किसानां दे हक च खड़े आ, दूजे पासे यूरिया खाद ते पाबंदी नहीं खाद ते लाई गई। की बजाई नहीं किसानां दी लेट हो रही? दर दर दियां किसान ठोकरां नहीं खा रहे? आड़तीए हड़तालां ते नहीं बाते? की दिता तेरी मोदी सरकार ने? सिवा लुट्टण तो, सिवा महंगाई तो, सिवा होर मोदी सरकार ने कीता की आ साडे लोकां लई? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ
ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ SC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਵਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਚਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ।
ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ना मैं कल मंगदी आ, ना ही मैनू लोड़ आ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ,
ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ
ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ।
ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, EVM 'ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਰਹਿਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ मैं ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ मैं ਕੱਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ही ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ,
मैं आज़ाद इलैक्शन लड़ूंगी, किसी पार्टी वालों नहीं लड़ूंगी। नाल ये भी कि मैं इलैक्शन जेड़ा लड़ना मैं जित जां हार लई नहीं लड़ना। जे लड़िया तां नाल ये भी आ, जे लड़िया तां इन्ना वादा करदी आ सुखबीर बादल साहब नाल कि चैन दी नींद घरे ही नहीं सौण दिंदी इहनूं। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ खून चूस चूस के पैसा जोड़िया ना, भावें मेरे डब्बे चों 5 वोटां निकलदे भावें निकले मेरी कल्ली दी, पर ਜਿਹੜਾ गरीब तकबा ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈलेंज ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ कि आज़ाद ये मुकाबले खड़ना, इलैक्शन लड़ना, ये कितों भी लड़ूगा, फिर मैं लड़ूंगी। क्योंकि मैं ना तो जित लई लड़ना ना मैं हार लई लड़ना, सिर्फ लड़ना तो ये दसन लई लड़ना कि एक आम लोग भी तेरे मुकाबले खड़ सकते हैं। मैंने एक बंदे ने सवाल किया सी कि ना भैन जी वो लीडरशिप आप आम लोग हाँ। मैं उन्होंने भी जवाब दिता सी, अज मैं सोशल मीडिया ते भी जवाब दिनी इस चीज़ का। वो जवाब मेरा ये कि लीडर 2 बारी जम्मे ने जां लीडरां दीयां मावां स्पैशल हुंदियां ने। लीडर भी तो साडे वर्गियां मावां ने जम्मे आ, साडे वर्गे आम इंसान आ, साडे द्वारा बनाए गए आ। एक लीडर ना मत सोचो एक लीडर दी पावर आ, एक वोटर दी पावर वादा, एक वोटर दी पावर मैंने रखदी आ। एक वोटर ही लीडर दी जिंदगी बदल सकदा, उन्होंने शाह भी कर सकदा, उन्होंने नंग भी कर सकदा। एक वोटर दे हथ च एडी वड्डी ताकत आ। सो मैं एक वोटर आ, मेरा राइट बनदा, मैं सवाल जवाब कर सकदी हाँ। तुसी भी एक वोटर हो, एक आम नागरिक हो, तुसी सवाल कर सकते हो इन्हां नूं। जे इन्हां लोकां ने ना उन्हां बेंचां ते बह के समझौते कीते हुंदे, जे इस लीडरशिप ने ना साइन कीते हुंदे, अज साडे किसान भरा दिल्ली दीयां सड़कां ते ना रुलदे हुंदे। जे इन्हां लोकां ने ना साइन कीते हुंदे, आ जिहड़ी BSF 50 किलोमीटर दे घेरे च एंट्री कर गई आ, ये BSF 5 किलोमीटर के घेरे तक सीमित रहिंदी। वो जनता जान के जनता नूं बेवकूफ बनाउंदे आ ये लोग, ते अंदर खाते वड़ के सैन करके आउंदे आ। लख लानत आ इन्हां लोकां दी। जमीरां नूं जगा लो, जमीरां नूं मारो ना। ये इलैक्शन लुक्शन कोई चीज़ां नहीं। ये लीडर एक हौआ बन गया साडे लोकां लई। असी सुख के नहीं दित्तियां इन्हां नूं पिता पुरखी राजनीतियां, असी सुख के नहीं दित्तियां। जे एक इंसान चंगे समाज की सिरजना कर सकदा, निरस्वार्थ हो के वो समाज दे विच सेवा कर सकदा, ते वो निरस्वार्थ हो के राजनीति क्यों नहीं कर सकदा। इट दा जवाब तो इन्हां नूं पत्थर ना देना पऊगा ना। वो गल वखरी आ कि राष्ट्रीय पार्टियां पैसा इन्हां कोले बथेरा, EVM च घपले करने जानते आ, इतों तक के बंदियां नूं मरवाउणा भी जानते, बड़ा बड़ा कुछ कर दिंदे। बड़ियां लंबियां लिस्टां पईयां ने इन्हां दीयां मेरे कोले, पर तुहाडी जमीर नूं तां नहीं ना मार सकदे। जमीर तां तुहाडी कोले आ ना। तुसीं आपदी सुत्ती जमीर नूं जगा लो, आपदे लई ना सही उस पंजाब लई जगा लो
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਐਡਾ ਕਰੈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ही ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਪਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ।
ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਟਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ SC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, EVM 'ਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਰਹਿਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ना मैं कल मंगदी आ, ना ही मैनू लोड़ आ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जे साडे वीर भरा चुप आ ना तेरे बयानां दे उत्ते, ओहदा मतलब ये आ कि तू औरत आ, ते साडे धर्म ने औरत दी कदर करनी सिखाई आ साडे वीरां नूं। ਉਹ तेरी कदर कर रहे आ कि किते ਇਹ ना हो जे तैनूं ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ आ जे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ।
ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ?
बहुत सारे लोगों ने मैनू सवाल ये भी किया कि भैन जी तू श्रोमणी अकाली दल दे मगर क्यों पई आ। ओहदा भी मैं अज तुहानू लोकां नू रीजन दसना चाहुंदी आ। मेरी कोई इन्हां नाल वट बनने की रौला नहीं, मेरा कोई इन्हां नाल जमीनी विवाद नहीं। रौला पंजाब दे यूथ दा, रौला पंजाब दे विच चिट्टे दी देन दा, रौला जिहड़े मर गए उन्हां दीआं पोस्टमार्टम रिपोर्टां खुरद बुरद दा, रौला कार्रवाई ना करन दा, रौला फिर एक औरत नूं फेक आइडियां बना के जलील करन दा। मेरी कोई परसनली ना तो ये रंजिश आ ना कोई ये दुश्मनी आ, पर हाँ एक गल आ भी जिथे मर्जी भज ले ही। जे रमनदीप कौर ने आपदा मन बना लिया ना कि आज़ाद ये मुकाबले खड़ना, इलैक्शन लड़ना, ये कितों भी लड़ूगा, फिर मैं लड़ूंगी। क्योंकि मैं ना तो जित लई लड़ना ना मैं हार लई लड़ना, सिर्फ लड़ना तो ये दसन लई लड़ना कि एक आम लोग भी तेरे मुकाबले खड़ सकते हैं। मैंने एक बंदे ने सवाल किया सी कि ना भैन जी वो लीडरशिप आ, आपां आम लोग हाँ। मैं उन्होंने भी जवाब दिता सी, अज मैं सोशल मीडिया ते भी जवाब दिनी इस चीज़ का। वो जवाब मेरा ये है कि लीडर 2 बारी जम्मे ने जां लीडरां दीआं मावां स्पैशल हुंदियां ने। लीडर भी तो साडे वर्गियां मावां ने जम्मे आ, साडे वर्गे आम इंसान आ, साडे द्वारा बनाए गए आ। एक लीडर ना मत सोचो एक लीडर दी पावर आ, एक वोटर दी पावर वाधा, एक वोटर दी पावर मैंने रखदी आ। एक वोटर ही लीडर दी जिंदगी बदल सकदा, उन्होंने शाह भी कर सकदा, उन्होंने नंग भी कर सकदा। एक वोटर दे हथ च एडी वड्डी ताकत आ। सो मैं एक वोटर हाँ, मेरा राइट बनदा, मैं सवाल जवाब कर सकदी हाँ। तुसी भी एक वोटर हो, एक आम नागरिक हो, तुसी सवाल कर सकते हो इन्हां नूं। जे इन्हां लोकां ने ना उन्हां बेंचां ते बह के समझौते कीते हुंदे, जे इस लीडरशिप ने ना साइन कीते हुंदे, अज साडे किसान भरा दिल्ली दीआं सड़कां ते ना रुलदे हुंदे। जे इन्हां लोकां ने ना साइन कीते हुंदे, आ जिहड़ी BSF 50 किलोमीटर के घेरे च एंट्री कर गई आ, ये BSF 5 किलोमीटर के घेरे तक सीमित रहिंदी। वो जनता चाण के जनता नूं बेवकूफ बनाउंदे आ ये लोग, ते अंदर खाते वड़ के सैन करके आउंदे आ। लख लानत आ इन्हां लोकां दी। जमीरां नूं जगा लो, जमीरां नूं मारो ना। इलैक्शन लुक्शन कोई चीज़ां नहीं, ये लीडर एक हौआ बन गया साडे लोकां लई। असी सुख के नहीं दित्तियां इन्हां नूं पिता पुरखी राजनीतियां, असी सुख के नहीं दित्तियां। जे एक इंसान चंगे समाज की सिरजना कर सकदा, निरस्वार्थ होके वो समाज दे विच सेवा कर सकदा, ते वो निरस्वार्थ होके राजनीति क्यों नहीं कर सकदा। एक्ट का जवाब तो इन्हां नूं पत्थर ना देना पऊगा ना। वो गल वखरी आ कि राष्ट्रीय पार्टियां पैसा इन्हां कोले बथेरा, EVM च घपले करने जानते आ, इतों तक के बंदियां नूं मरवाउणा भी जानते, बड़ा बड़ा कुछ कर दिंदे। बड़ियां लंबियां लिस्टां पईयां ने इन्हां दीयां मेरे कोले। पर तुहाडी जमीर नूं तां नहीं ना मार सकदे। जमीर तां तुहाडी कोले आ ना, तुसीं आपदी सुत्ती जमीर नूं जगा लो। आपदे लई ना सही, उस पंजाब लई जगा लो जिहड़े पंजाब दियां साडे बाबे दादे बातां पाउंदे ने, जिहड़े पंजाब नूं वंड के रखता इन्हां ने। जिहड़ा पंजाब किते एडा वड्डा सूबा हुंदा सी, अज एडा क रहमता इन्हां लोकां ने, इन्हां लीडरशिपां ने उस पंजाब नूं बचाउणा। अज वो पंजाब वंगार रिहा तुहानूं अणखां नूं, अणखी योधियां नूं कि आओ अगे लगो, मैनू बचा लो इन्हां दे हत्थां चों। जिहड़ा पंजाब कदे सोने दी चिड़ी होया करदा सी, वो इन्हां ने पित्तल दी भी नहीं रहन दित्ती। खंभ तां पट के कदों दे सैट ते। सो माफ़ी चाहुंदी आ किसी दी शान दे खिलाफ बोलिया गया होवे, किसी लई गलत बोलिया गया होवे, पर माफ़ी आम लोकां तो,
ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ही ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ SC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ।
ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਚਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕਰੈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ माफी ना मैं अज मंगदी हाँ ना मैं कल मंगदी हाँ, ना ही मैनू लोड़ आ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जे साडे वीर भरा चुप आना तेरे बयानां दे उत्ते, ओहदा मतलब ये है कि तू औरत आ, ते साडे धर्म ने औरत दी कदर करनी सिखाई आ साडे वीरां नूं। ਉਹ तेरी कदर कर रहे आ ते किते ਇਹ ना हो जे तैनूं ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ गल आ जे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ कि एक औरत ही औरत दे पिछे क्यों पैंदी आ, की कारण आ? कई बारी इस तरह के मोड़ आ जाते आ कि कई औरतां जिहड़े वो गलत ते भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिन्हां दे विच कंगना रनौत मेन एक आ। मोदी सरकार की गल आपां बाद च करदे हां, पहलां आपां कंगना रनौत की गल करांगे। कंगना रनौत ने कहा कि जिहड़ी असल आज़ादी आ वो 2014 दे विच आई आ, मोदी सरकार आउण ते आज़ादी आई है। सो जिथे ने शहीदां नूं अपमानित किया, जिहड़े 121 शहीद जिन्हां ने फांसी दा रस्सा चुम्मिया, जिन्हां ने शहादत लई, उन्हां शहीदां नूं इन्हें अपमानित किया, जिहदे विच 97 शहीद जिहड़े वो पंजाब दे होए ने। मैनूं लगदा इदू वड्डी अकलवान कोई बीबी नहीं हो सकदी जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराया, जिन्हां ने फांसी दे रस्ते चुम लए, जिन्हां ने धर्म जात लिंग नूं नहीं देखिया, जिन्हां लोकां दा एक सुपना सी नवां स्वराज आउणा चाहीदा, आज़ादी आउणी चाहीदी, इनकलाब आउणा चाहीदा, जिन्हां नूं आपे वार के जिन्हां ने सरदारियां सानू दे गए, जिहड़े ਉਹ शहीद मैने नहीं रखते कंगना रनौत लई। कंगना रनौत लई मैने रखदा तां एक मोदी। पर मैं कहना चाहुंदी हां भैणे कंगना रनौत, तू अगे एक बयान दिता सी ते तेरा हशर की होया सी। तैनूं असीं उदों भी कहा सी भी कंगना जिहड़ा वो कच दा हुंदा ते टुटण लग्गिया देर नहीं लगदी, इधर कड़े आ सरबलोह दे। सो यही गल मैं अज कंगना नूं कहनी चाहुंदी हां भी कंगना ताकतों बदलदे आ टाइम नहीं लगदा।
ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਟਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ,
ना मैं हार ਲਈ लड़ना, सिर्फ लड़ना ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, EVM 'ਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕਰੈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ मैं ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ना मैं कल ਮੰਗਦੀ ਆ, ना ही ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਆਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਊ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਦੇਗਾਂ ਚ ਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾ ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ, ਰੱਸਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪੈਣਾ। ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਸਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ,
मैं आज़ाद इलैक्शन लड़ूंगी, किसी पार्टी वालों नहीं लड़ूंगी। नाल ये भी कि मैं इलैक्शन जेड़ा लड़ना मैं जित जां हार लई नहीं लड़ना। जे लड़िया तां नाल ये भी है, जे लड़िया तां इन्ना वादा करदी आ सुखबीर बादल साहब नाल कि चैन दी नींद घरे ही नहीं सौण दिंदी इहनूं। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। क्योंकि मैं ना तो जित लई लड़ना, ना मैं हार लई लड़ना, सिर्फ लड़ना तो ये दसन लई लड़ना कि एक आम लोग भी तेरे मुकाबले खड़ सकते हैं। मैंने एक बंदे ने सवाल किया सी कि ना भैन जी वो लीडरशिप आ, आप आम लोग हाँ। मैं उन्होंने भी जवाब दिता सी, अज मैं सोशल मीडिया ते भी जवाब दिनी इस चीज़ का। वो जवाब मेरा ये कि लीडर 2 बारी जम्मे ने, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, जे इस लीडरशिप ने ना सहन किए हुंदे, अज साडे किसान भरा दिल्ली दियां सड़कां ते ना रुलदे हुंदे। जे इन्हां लोकां ने ना सहन किए हुंदे, आ जिहड़ी BSF 50 किलोमीटर के घेरे च एंट्री कर गई आ, ये BSF 5 किलोमीटर के घेरे तक सीमित रहिंदी। वो जनता जान के जनता नूं बेवकूफ बनाउंदे आ ये लोग, ते अंदर खाते वड़ के सहन कर। लख लानत आ इन्हां लोकां दी। जमीरां नूं जगा लो, जमीरां नूं मारो ना। ये इलैक्शन लुक्शन कोई चीज़ां नहीं। ये लीडर एक हौआ बन गया साडे लोकां लई। असीं सुख के नहीं दित्तियां इन्हां नूं पिता पुरखी राजनीतियां, असीं सुख के नहीं दित्तियां। जे एक इंसान चंगे समाज की सिरजना कर सकदा, निरस्वार्थ हो के वो समाज दे विच सेवा कर सकदा, तो वो निरस्वार्थ हो के राजनीति क्यों नहीं कर सकदा। इट दा जवाब तो इन्हां नूं पत्थर ना देना पऊगा ना। वो गल वखरी आ कि राष्ट्रीय पार्टियां पैसा इन्हां कोले बथेरा, EVM च प्ले करने जानते आ, इतों तक जानते बड़ा बड़ा कुछ कर दे, पर तुहाडी जमीर नूं तां नहीं ना मार सकदे। जमीर तां तुहाडी कोले आ ना। तुसीं आपदी सुत्ती जमीर नूं जगा लो, आपदे लई ना सही उस पंजाब लई जगा लो
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪਾਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੋਦੀ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਜਿੱਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ?
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਟਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ SC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ
मैं सवाल जवाब कर सकदी हाँ। तुसी भी एक वोटर हो, एक आम नागरिक हो, तुसी सवाल कर सकते हो इन्हां नूं। जे इन्हां लोकां ने ना उन्हां बेंचां ते बह के समझौते कीते हुंदे, जे इस लीडरशिप ने ना साइन कीते हुंदे, अज साडे किसान भरा दिल्ली दीयां सड़कां ते ना रुलदे हुंदे। जे इन्हां लोकां ने ना साइन कीते हुंदे, आ जिहड़ी BSF 50 किलोमीटर दे घेरे च एंट्री कर गई आ, ये BSF 5 किलोमीटर दे घेरे तक सीमित रहिंदी। वो जनता जान के जनता नूं बेवकूफ बनाउंदे आ ये लोग, ते अंदर खाते वड़ के साइन करके आउंदे आ। लख लानत आ इन्हां लोकां दी। जमीरां नूं जगा लो, जमीरां नूं मारो ना। ये इलैक्शन लुक्शन कोई चीज़ां नहीं। ये लीडर एक हौआ बन गया साडे लोकां लई। असीं सुख के नहीं दित्तियां इन्हां नूं पिता पुरखी राजनीतियां, असीं सुख के नहीं दित्तियां। जे एक इंसान चंगे समाज की सिरजना कर सकदा, निरस्वार्थ हो के वो समाज दे विच सेवा कर सकदा, ते वो निरस्वार्थ हो के राजनीति क्यों नहीं कर सकदा? इट दा जवाब तो इन्हां नूं पत्थर ना देना पऊगा ना। वो गल वखरी आ कि राष्ट्रीय पार्टियां पैसा इन्हां कोले बथेरा, EVM च घपले करने जानते आ, इतों तक के बंदियां नूं मरवाउणा भी जानते, बड़ा बड़ा कुछ कर दिंदे। बड़ियां लंबियां लिस्टां पईयां ने इन्हां दियां मेरे कोले। पर तुहाडी जमीर नूं तां नहीं ना मार सकदे। जमीर तां तुहाडी कोले आ ना। तुसीं आपदी सुत्ती जमीर नूं जगा लो। आपदे लई ना सही, उस पंजाब लई जगा लो ਜਿਹੜੇ पंजाब दियां साडे बाबे दादे बातां पाउंदे ने, ਜਿਹੜੇ पंजाब नूं वंड के रखता इन्हां ने, ਜਿਹੜਾ पंजाब किते ਐਡਾ ਵੱਡਾ सूबा हुंदा सी, अज ਐਡਾ करहता इन्हां लोकां ने, इन्हां लीडरशिपां ने उस पंजाब नूं बचाउणा। अज वो पंजाब वंगार रिहा तुहानूं अणखां नूं, अणखी योधियां नूं कि आओ अगे लगो, मैनूं बचा लो इन्हां दे हत्थां चों। ਜਿਹੜਾ पंजाब कदे सोने की चिड़ी होया करदा सी, वो इन्हां ने पित्तल दी भी नहीं रहन दित्ती। खंभ तां पट के ही कदों दे सैट ते। सो माफ़ी चाहुंदी हां किसी दी शान दे खिलाफ बोलिया गया होवे, किसी लई गलत बोलिया गया होवे, पर माफ़ी आम लोकां तों ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ मैं ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ना मैं कल ਮੰਗਦੀ ਆ, ना ही ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ आ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जे साडे वीर भरा चुप आ ना तेरे बयानां दे उत्ते, ਉਹਦਾ मतलब ये आ कि तू औरत आ, ते साडे धर्म ने औरत दी कदर करनी सिखाई आ साडे वीरां नूं। ਉਹ तेरी कदर कर रहे आ कि किते ਇਹ ना हो जे तैनूं ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ गल आ जे। तुसीं सोचोगे कि एक औरत ही औरत दे पिछे क्यों पैंदी आ, की कारण आ? कई बारी इस तरह के मोड़ आ जाते आ कि कई औरतां जिहड़े वो गलत ते भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिन्हां दे विच कंगना रनौत मेन एक आ। मोदी सरकार की गल आपां बाद च करदे हां, पहलां आपां कंगना रनौत की गल करांगे। कंगना रनौत ने कहा कि जिहड़ी असल आज़ादी आ वो 2014 दे विच आई आ, मोदी सरकार आउण ते आज़ादी आई है। सो जिथे ने शहीदां नूं अपमानित किया, जिहड़े 121 शहीद जिन्हां ने फांसी का रस्सा चुम्या, जिन्हां ने शहादत लई, उन्हां शहीदां नूं इन्हें अपमानित किया, जिहदे विच 97 शहीद जिहड़े वो पंजाब दे होए ने। मैनूं लगदा इदू वड्डी अकलवान कोई बीबी नहीं हो सकदी जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराया, जिन्हां ने फांसी दे रस्से चुम लए, जिन्हां ने धर्म जात लिंग नूं नहीं देखिया,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਖਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, EVM 'ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ।
आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੇਨ ਇੱਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 121 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਧਰ ਕੜੇ ਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ,
ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਗੇ ਤਕੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਊਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੂ, ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਲੂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਲੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਗਈ SC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, BC ਕੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੁੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ RSS ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੰਜ ਤੇ ਨੀਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਵਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜੋ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਦੂੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੇ ਇਹ। ਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਚਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ।
ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿਣਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ माफी ना मैं अज मंगदी हाँ ना मैं कल मंगदी हाँ, ना ही मैनू लोड़ आ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जे साडे वीर भरा चुप आना तेरे बयानां दे उत्ते, ओहदा मतलब ये है कि तू औरत आ, ते साडे धर्म ने औरत दी कदर करनी सिखाई आ साडे वीरां नूं। ਉਹ तेरी कदर कर रहे आ ते किते ਇਹ ना हो जे तैनूं ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ गल आ जे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ कि एक औरत ही औरत दे पिछे क्यों पैंदी आ, की कारण आ? कई बारी इस तरह के मोड़ आ जाते आ कि कई औरतां जिहड़े वो गलत ते भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिन्हां दे विच कंगना रनौत मेन एक आ। मोदी सरकार की गल आपां बाद च करदे हां, पहलां आपां कंगना रनौत की गल करांगे। कंगना रनौत ने कहा कि जिहड़ी असल आज़ादी आ वो 2014 दे विच आई आ, मोदी सरकार आउण ते आज़ादी आई है। सो जिथे ने शहीदां नूं अपमानित किया, जिहड़े 121 शहीद जिन्हां ने फांसी दा रस्सा चुम्मिया, जिन्हां ने शहादत लई, उन्हां शहीदां नूं इन्हें अपमानित किया, जिहदे विच 97 शहीद जिहड़े वो पंजाब दे होए ने। मैनूं लगदा इदू वड्डी अकलवान कोई बीबी नहीं हो सकदी जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराया, जिन्हां ने फांसी दे रस्ते चुम लए, जिन्हां ने धर्म जात लिंग नूं नहीं देखिया, जिन्हां लोकां दा एक सुपना सी नवां स्वराज आउणा चाहीदा, आज़ादी आउणी चाहीदी, इनकलाब आउणा चाहीदा, जिन्हां नूं आपे वार के जिन्हां ने सरदारियां सानू दे गए, जिहड़े ਉਹ शहीद मैने नहीं रखते कंगना रनौत लई। कंगना रनौत लई मैने रखदा तां एक मोदी। पर मैं कहना चाहुंदी हां भैणे कंगना रनौत, तू अगे एक बयान दिता सी ते तेरा हशर की होया सी। तैनूं असीं उदों भी कहा सी भी कंगना जिहड़ा वो कच दा हुंदा ते टुटण लग्गिया देर नहीं लगदी, इधर कड़े आ सरबलोह दे। सो यही गल मैं अज कंगना नूं कहनी चाहुंदी हां भी कंगना, तख्तों राज बदलदियां टाइम नहीं लगदा। ये उतले दा ना बड़ा वधिया करिश्मा हुंदा,
ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਖ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੀਖ ਕਸਾਤੀ ਤੇ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਵਾਤੀ ਬਾਲ ਦੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਬੀਬਾ ਇੱਕ। ਕੀ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ? ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਿਵਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖਾ ਜਵਾਨ